ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਟੋ-ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਚੀਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो रोज़ाना हुण जिथे असी चीन और अमरीका का खड़का दड़का कल भी असी गल कीती सी कि ह्यूस्टन का कौंसलेट ऑफिस अमरीका ने 72 घंटे बंद करने का हुक्म सुनाया जी। उस तो बाद प्रेजिडेंट ट्रंप का यह आया 5 कौंसलेट ने चीन के, एक मेन एम्बैसी है, फिर उन्होंने आया कि होरना के उत्ते भी असी एक्शन लै सकते हैं। चीन ने भी उहदे ते पूरा रिएक्ट किया, उन्होंने वुहान वाले इन्हां दे स्टाफ नूं तोड़ दिता और कल तो जिहड़ा एक स्टैंड ऑफ काइंड ऑफ सैन फ्रांसिस्को कौंसलेट दे नाल बनाया होया है। अमरीका दीयां एजेंसियां दा कहना, जांच एजेंसियां दा, कि 3 उन्हां दे साइंटिस्ट जिहड़े कि चाइनीज़ आर्मी लई काम करदे सी, 2 तां उन्होंने फड़े हुए ने कि जी वो तां भेजे उन्होंने डेटा चोरी करन दे लई, और एक लेडी रिसर्चर जिहड़ी उन्होंने कहा कि भी जिन्हें अपना एक कनैक्शन नहीं सी दस्या कि उन्हें चाइनीज़ आर्मी च भी सर्व किया, उहदे घर दी तलाशी पिक्चर्स यूनीफॉर्म च आई हैं और वो सैन फ्रांसिस्को का जिहड़ा चाइनीज़ कौंसलेट है उहदे च लुकी हुई है। सो इस तो ये लगता है कि बई ये आने वाले दिनों के विच ही नहीं, बहुत जल्दी मैनूं तां लगदा सी अजे ये 4-5 महीने विच ने हौली हौली एक एक्शन ह्यूस्टन च कीता है, इन्होंने बंद करने का फिर होएगा। सो नैक्सट टारगेट सैन फ्रांसिस्को हो सकता है और हो सकता है भी अल्टीमेटली जदों तक ये नवंबर का चोण वाला हफ्ता पहुँचे उदों तक ईवन टोटल डिप्लोमैटिक इन्हां दा जिहड़ा है वो संबंध टुट चुका होए जां काफ़ी स्केल डाउन हो चुका होए, जो मैं डिप्लोमैटिकली कहना होए। हुण अमरीका तो जो करदा है, चाइना उसे ही एग्रैसिव जबान दे विच उन्हां दे डिप्लोमैट भी बोल रहे हैं जिहड़ा चाइनीज़ स्टाइल नहीं सी, और जिवें कल भी चाइना ने कहा सी कि भी ये रिडिकुलस है और एब्सर्ड रिडिकुलस, और इस किस्म के लफज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन ये तो हुण लॉन्ग टर्म होएगा अमरीका चाइना, ये भी नहीं है भी दोनों ने कोई मिसाइलां दाग देनी है एक दूजे ते। लेकिन जिवें असीं सोवियत यूनीयन और अमरीका विचला कोल्ड वॉर पीरीयड देखिया है जिहदे टोटल कट ऑफ लाइन सी, उहदे च भी एक पीरीयड आया जिन्हों क्यूबा मिसल क्राइसिस कहते हैं, जदों कि सोवियत यूनीयन अमरीका के बैकयार्ड क्यूबा च न्यूक्लीयर लेस मिसाइलां तैनात कर रहा सी, क्योंकि अमरीका ने ऑलरेडी टर्की दे विच तैनात कीतियां होईयां सी। उदों टर्की इन्हां दीयां गुड बुक्स सी जिहड़ियां रशिया वाल फेस सी, और रशिया उन्होंने काउंटर कर रहा सी। सोवियत यूनीयन उदों कहंदे सी कि भाई उत्थों चुक्को, और उहदे च असीं पढ़ जब उस पीरीयड दे जदों हुण डी क्लासीफाई डॉकूमेंट होए ने, प्रेजिडेंट कैनेडी सी इत्थे, और असी देखते हैं कि किवें दे केम दैट क्लोज टू न्यूक्लीयर वॉर के भी उन्हां दे जिहड़े खास सी जिन्हां नूं पता सी इनसाइड की चल रहा है, अपने टब्बरां नूं बाय बाय कह के ही आए सी कि भी ये जिहड़ा न्यूक्लीयर तबाही होएगी। लेकिन फाइनल मिनट दे उत्ते दोनों ने जिहड़ा वो विदड्रॉ कर लिया, उन्होंने जिहड़ा क्यूबा वाली मिसाइलां वापस लै लईआं, और अमरीका ने भी फैसला किया भी टर्की चो तैनात नहीं करेगा। सो वो एमिकेबली एंड होया। उस तो बाद फिर अपना प्रॉक्सी वॉर्स असीं देखते हैं वियतनाम और दूसरे तीसरे चलता रहा। लेकिन जिस किस्म का, क्योंकि चाइना दे नाल सीधा सीधा उदों कोई सोवियत यूनीयन वपारक लैवल के उत्ते नहीं सी, मोर और लैस मिलिटरी और मिडल ईस्ट नूं लैके भी सी। मिडल ईस्ट क्योंकि इजराइल नूं अमरीका बिल्ट कर रहा सी, और दूसरे पासे वो इजिप्ट होए जदों असीं कर्नल नासर की गल करते हैं, जां दूसरे उन्हां दे मुल्क वो सोवियत यूनीयन वाल झुका रखते सी। ईवन फलस्तीनी भी यासर अराफात दे थल्ले वो सारा पार्ट इधर सी। नेहरू ने विच विचाला 62 तक बनाया होया सी। उस तो बाद भी एक थर्ड कैंप जिहड़ा अपने आप नूं नॉन अलाइंड कहंदा सी, भारत उन्हां दी लीडरशिप दे विच सी, और वो पीरीयड सी कि जदों ये दोनों तिन्नां दे नां जिन्हां दे विच 60s तो पहलां दी गल है, जां 64 तक भी जदों नेहरू की मौत हुई
ਨਾਸਰ ਆਫ ਇਜਿਪਟ, ਨਹਿਰੂ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਆਫ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 60-70 ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਇਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, UAE ਜਾਂ ਈਵਨ ਰਸ਼ੀਆ ਫॉर दैट ਰੀਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਈਰਾਨ, ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸਕੋ, ਈਰਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਇਲ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟ ਵਿਪਿੰਗ ਬॉय ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਅਰਫੁਲਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 15 ਔਰ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 4-5 ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਦੂਜਾ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਬਜ ਐਨ ਇੰਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਰੀਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਲੈ, ਤੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜਨਾਥ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੋਟੇ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ लेंगे, गिलगित भी लेंगे, बलिस्तान भी लेंगे, अक्साई चिन भी लेंगे। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਚੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਖਾਂਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਚੀਨੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਮੈਂਡਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਾਰਡਰ ਐਗਰੈਸ਼ਨ। America's top envoy in Delhi has said, asserting that last 6 months have been unprecedented in terms of bilateral relation. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਥਾਪੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੌਨਿਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਫੀਅਰਸਮ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੜਬੜਾਹਟ ਔਰ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰਸ helicopter launched anti-tank ਨਾਗ ਮਿਸਲ ਇਨ ਓਡੀਸ਼ਾ। ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਮਿਸਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਗ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਆਫ ਧਰੁਵਸਤਰਾ were conducted on July 15th and 16th at integrated test range Balasar in Odisha। ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੁਵ ਅਸਤਰਾ
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਅਸਤਰ ਕਹੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਕਹੋ, ਧਰੁਵ ਕਹੋ, ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਕਹੋ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਆਰਮੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਛਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧਰੁਵਾਸਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਟੌਪ ਅਟੈਕ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਟਰਾਇਲਸ ਵਰ ਕੰਡਕਟਡ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਗ ਮਿਸਲ has been developed to engage highly fortified enemy tanks in all weather conditions with day and night capabilities and with a minimum range of 500 meter and maximum range of 4 kilometer। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 30,000 ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿਤੇ 60,000 ਵੀ ਫਿਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਫੌਜ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਵੀ, ਟੈਂਕ ਵੀ, SU-40 ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਫੇਲ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਦੂਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਬਾਲ ਟੂ ਆਈਬਾਲ ਔਰ ਟੋ ਟੂ ਟੋ ਫੌਜ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਲੰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਨੇ ਉੱਤੇ 16,000 18,000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਮਰ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ ਜਾਣੀ ਠੰਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਿੱਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਡੀਆਲੌਗ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨੈਪੋਲ, ਉਹਨੇ 1000 ਮਿਊਟਨੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬਗਾਵਤਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ RSS ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਮਿਊਟਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਡੈਥ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਉਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਬਟਨ ਨਹੀਂ। ਅਲਰਟ ਔਰ ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਨਿਕ ਘਬਰਾਹਟ, ਹੜਬੜਾਹਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗ ਮਿਸਾਈਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚੀਨੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਹੈ ਸਨੇਕ, ਉਹ ਨਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਫੂਡ ਹੈ ਡੈਲੀਕੇਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਸੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ published in Bulletin of Atomic Scientists suggests that focus of Indian nuclear strategy has been shifting from Pakistan to China. The Indian posture, according to study, has likely been reinforced after the 2017 Doklam standoff. ਕਿ ਡੋਕਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਓ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਪਲੇਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਐਮਫੈਸਿਸ ਔਨ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਬੀਜਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਇਨ ਰੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਸਲਸ, ਆਥਰ ਹੰਸ M. ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਐਂਡ ਮੈਟ ਕੋਰਡਾ ਹੈਵ ਨੋਟਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਵਾਂਗ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੂਫ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤਿੱਬਤ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡੈਪਥ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਟੈਂਪੀਡ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਰ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਰਾਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਬਲ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਜੂਡੀ ਚਾ, ਉਹ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਪਮਾ ਰਾਓ ਹੈ, ਇਹ ਜੂਡੀ ਚੌ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਸੌਰਟਡ ਆਊਟ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਣੀ ਵੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸੀ, ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕਾਕਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰ ਬਣੇਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫੀਅਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ, ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਅ ਦਾ ਹੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਔਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੁਵਰਡ ਚਾਈਨਾ, ਫਾਰਮਰ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਹੈਜ਼ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਵਿਦ ਬੀਜਿੰਗ ਓਵਰ ਇਟਸ ਅਪਰੋਚ ਔਨ IT ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਹਾਵਰ ਮੇਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਨਰੋਡਸ ਇਨ ਬੋਥ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਰੈਟਰਿਕ, while aggressive rhetoric would not help, she said, India could deploy its diplomatic assets and display its partnership with the United States as a valuable asset। ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੈਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੋ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸੋਬਰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ which can achieve more than conflict। ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ 'ਚੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਓਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਸੈਟ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਈਵਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਪੋਰਟਸ, ਲੇਬਰ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਾਈਲ the accent on economical nationalism gave contradictory signals। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਛੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।